Last class we have discussed about fundamental units. The first one is length. Length is measured by meter. The larger distance is measured by the astronomical unit, light year and parsec. So now we are discussed about mass. In our daily life, we notice that we can easily lift some objects and can't some other object. We can lift a football easily and throw it to some distance. If we try to lift a very heavy object, then we are not able to do this easily. So there must be a quantity that will decide which object can be easily lifted and which can't be lifted. The quantity which defines the heaviness or lightness of an object is called mass. So the quantity which defines the heaviness or lightness of an object is called mass. Mass is basically the quantity of matter. So mass is quantity of matter. The mass of the object does not only depend upon their size. It also depends upon the volume and density of the object. The mass is represented by m. The SI system of unit of mass is kilogram. The SI unit of mass is kilogram. The mass of the heavy object is measured by ton. Kilogram is the bigger unit of mass and milligram is the smaller unit of mass. The mass of the atomic particles like proton, neutron, electron are measured by using atomic mass unit, that is AMU. 1 AMU equal to 1.6605 into 10 power minus 24 gram. அதாவது atomic particles இருக்குல்ல, electron, proton, neutron, இதோடைய மாஸ்லாம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் யூஸ் பண்றோம். எப்படி நம்ம வந்து லென்த் எல்லாம் மெஷர் பண்றதுக்கு மீட்டர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த அட்டாமிக் யூனிட், அதாவது ஆட்டம்ஸ் உடைய மாஸை வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் யூஸ் பண்றோம். The next one is time. Time is a measure of duration of events of the interval between them. அதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்றதுதான் நம்ம டைம். இதுல இருந்து இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு டைம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்றதுதான் டைம் சொல்றோம். The SI unit of time is seconds. நம்ம இப்ப லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ்ல மெஷர் பண்றதுக்கு எப்படி ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட், லைட் இயர், பார்செக் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி டைம்லி வந்து லார்ஜர் யூனிட்டை நம்ம இங்க செகண்ட்ஸ்லேயே சொல்லி முடியாது இல்ல, இவ்வளோ நாள் வருது இவ்வளோ டைம் வருது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம எப்படி செகண்ட்ஸ்லேயே யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால டேஸ், மந்த், இயர் அதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். 1 millennium equal to 3.16 into 109 seconds. The next one is temperature. The temperature refers to the hotness or coldness of a body. So இந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அது ஹாட்டா இருக்கா இல்ல கோல்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்றது தான் இந்த டெம்பரேச்சர். It is usually measured by a thermometer. The most popular scales of the measuring temperature are Celsius or Fahrenheit. In any thermometer, there are two fixed points, the lower fixed point and the upper fixed point. The lower fixed point corresponds to the temperature of freezing water. The upper fixed point is the boiling point of water. So எப்ப நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டால மெஷர் பண்ணா தெர்மோமீட்டர், அதால தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம். இந்த தெர்மோமீட்டர்ல
2 பாயிண்ட் இருக்கும், அப்பர் பாயிண்ட் அண்ட் லோவர் பாயிண்ட். லோவர் பாயிண்ட் வந்து எதை மெஷர் பண்ணுனா ஃப்ரீசிங் வாட்டர். அதாவது இப்ப காஷ்மீர் அந்த மாதிரிலாம் போனா அங்க எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கோல்டா இருக்கும், ஐஸ் ஃபார்மா இருக்கும், 0°C இருக்கும். அதே வந்து ஹாட்டா இருந்தா எத்தனை இருக்கும், இப்போ ஒரு பாயிலிங் வாட்டர் எடுத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு இருக்கும் 100°C இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம லோவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்றோம், பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அது மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், அப்பர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்றோம். The SI unit of temperature is Kelvin. ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும்னா செல்சியஸ்னா 37°C இருக்கணும். அதுவே ஃபாரன்ஹீட்னா 98.6 ஃபாரன்ஹீட் இருக்கணும். The SI unit of temperature is Kelvin. So the next one is unit prefixes. So these are the what is length, mass, time, temperature. These are the fundamental units of SI system. The next one is unit prefixes. This use 10 as its base. This gives us easy way to convert a quantity from one set of units to another, as we have to multiply or divide by 10 or powers of 10. Some of the unit prefixes. The prefix equivalent to 10 power 1 is termed as deca. So the equivalent 10 power 2 is termed as hecto. 10 power 3 is termed as kilo. 10 power 6 is termed as mega. 10 power 9 is termed as giga. 10 power 12 is termed as tera. 10 power 15 is termed as peta. அதுவே நெகட்டிவ்ல வரக்குள்ள இது எல்லாமே பாசிட்டிவ். 10 power 1 2 3 அது எல்லாமே பாசிட்டிவ். இப்ப ஃபிராக்ஷன்ல வருது. 10 power minus 1 is termed as deci. 10 power minus 2 centi. 10 power minus 3 milli. 10 power minus 6 micro. 10 power 9 nano. 10 power minus 12 pico. 10 power minus 15 femto. The next one is there are SI system of writing units and symbols. There are some rules are formed. So now let us see about. There are 10 rules for the SI system. The first one is don't write capital letter for scientist name after the unit's name. அதாவது யூனிட்டுக்கு பின்னாடி வரும்போது சயின்டிஸ்ட் நேம் வந்து நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு அக்சலரேஷன், சிம்பிள் யூனிட் நியூட்டன். ஸோ நியூட்டன் எழுதுக்குள்ள எப்படி எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஸ்மால்ல தான் எழுதணும், NEWTON. அதே மாதிரி ஒரு யூனிட்டுக்கு அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் நேம் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்பவுமே ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் யூஸ் பண்ணணும். The second one is symbols for the scientist name should write in capital letter. அதாவது இப்ப சிம்பிளா யூஸ் பண்ணுவோம்ல, நியூட்டன் நேம் எழுதுக்குள்ள நம்ம அதாவது யூனிட்டுக்கு பின்னாடி நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிட் எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதுவோம். அதுவே அந்த நியூட்டனை வந்து நம்ம சிம்பிள்ல யூஸ் பண்றப்ப கேப்ஸ்ல தான் யூஸ் பண்ணணும். N ஃபார் நியூட்டன், H ஃபார் ஹென்ரி, A ஃபார் ஆம்பியர், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். தி தேர்ட் ஒன் இஸ் should write symbols for units write in small letters. நம்ம எப்பவுமே யூனிட்ஸ் தான் சிம்பிள் எழுதுக்குள்ள ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் எழுதணும். மீட்டர் METER,
மீட்டர். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எப்பவுமே ஸ்மால் லெட்டரை தான் எழுதணும். தி ஃபோர்த் ஒன் இஸ் no full stop or other punctuation marks for end of the symbols. அதாவது இப்போ சிம்பிள் இருக்குன்னா ஒரு யூனிட்டோ இல்ல சிம்பிளோ நம்ம எழுதுறோம்னா அது பக்கத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 மீட்டர் 50 மீட்டர் டாட் அந்த மாதிரி நம்ம எழுதக்கூடாது. தி ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் symbols don't expressed in plural form. அதாவது கிலோகிராம்னா கேஜி அப்படின்னு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல கேஜிஎஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண கூடாது. This question is very important for your examination. The first point is don't write capital letter for scientist name after the units. The second point is symbol for the scientist name should write in capital letter. Third one is should write symbols for unit write in small letters. Fourth one is no full stop or other punctuation marks for end of the symbols. Fifth one is symbols don't express in plural form. The sixth rule is temperature expressed in Kelvin. The degree sign is omitted. அதாவது டெம்பரேச்சரை நம்ம கெல்வின்ல எழுதும்போது டிகிரி வரக்கூடாது. பட் செல்சியஸ் அண்ட் ஃபாரன்ஹீட்ல எழுதும்போது 100 டிகிரி செல்சியஸ் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் கெல்வின்ல வரக்குள்ள அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. தி செவன்த் ஒன் இஸ் இப்ப நம்ம செவன்த் வந்து என்னன்னா இப்ப நம்ம யூனிட் சிம்பிள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். யூஸ் பண்ணும்போது 1 or 2 அதுக்கு மேல போச்சுன்னா நம்ம இந்த பர் இதை யூஸ் பண்ணணும். அதாவது எக்ஸாம்பிள் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு இருந்தா நம்ம ms பவர் -1 ஆர் மீட்டர் பவர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணணும். அதுவே ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா இந்த சாலிடஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ண கூடாது. ஏன்னா மோர் தென் 2க்கு அப்புறம் போகுது, அதனால நம்ம இந்த சாலிடஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதில் ஜே கே பவர் -1 மோல் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். The eighth rule is should write space from number and units. அதாவது 15 கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் -1 அந்த மாதிரி எழுதுக்குள்ள 15க்கும் யூனிட்ஸ்க்கும் நடுவுல கொஞ்சம் லைட்டா கேப் விட்டு தான் எழுதணும். 15 கூட சேர்த்து நம்ம எழுதக்கூடாது. The ninth one is accepted symbols alone should be used. அதாவது சிம்பிள் இப்படிதான் எழுதணும்னா நம்ம அப்படிதான் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் இருக்கு, அதை நம்ம ஏஎம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதக்கூடாது. திஸ் இஸ் த ராங். அதே மாதிரி செகண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து செகண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எஸ்இசி அப்படின்னு சொல்லி தான் யூஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி எப்பவுமே எழுதவே கூடாது. திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ரூல் ஃபார் தி writing SI system and symbols. Next, the last one is numerical value. Physical quantity ல numerical value நமக்கு வந்ததுன்னா அதை scientific formல எழுதணும். ஏற்கனவே நம்ம வந்து யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த ஃபார்ம்ல எழுதணும். இப்ப மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி எவ்வளோனா 13,600 கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் -3. இதை இந்த மாதிரி எழுதாம 1.36 into 104 கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் -3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிபிக் ஃபார்ம்ல எழுதணும். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ரூல். The sixth rule is temperature is expressed in Kelvin and degree sign is omitted. Seventh one is use of solidus. Eighth one is
should write space from number and units. Ninth one is accepted symbols alone should be used. 10th one is the numerical values of physical quantities should be write in scientific form. These are the 10 rules for the writing essays, units and their symbols. Now we have discussed about fundamental units, length, mass, time, temperature. The next one is unit prefixes, how to write unit prefixes, and last one is how to writing essay units and their symbols. There are 10 rules we have discussed about. Thank you.